सुन दा महात्म किन्ना है, नानक भगतां सदा बिगाड़, सुनिया दुख पाप करना, दुखा का ते पापां का ना, फिर उहनूं मनना है, मन के फिर उहदी कमाई करनी है, कमाई करके फिर जिहड़ी चीज़ बाणी कहती है परमेश्वर वो अंदर ही प्रगट हो जाना, बाहर नहीं होया कर। कहते थोड़ा आना ही इस करके होया, आयो सुनन पढ़न को बाणी। फिर साडे मन च आउंदा भी किते महाराज कहते भाई प्राप्त मानुख दे हो रही है, गोबिंद मिल की है तेरी बरिया अवर काज, तेरे किते ना कहा मिल साध संगत भज केवल ना। उत्थे भी नाम बाणी होंदी है, नाम दे हिस्से ने, पहला बाणी होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब का तत्त जपजी साहब है, जपजी साहब का तत्त मूल मंत्र है, मूल मंत्र का तप जे तत्त है वो वाहिगुरू मंत्र है, वो बीज है सारी गुरबाणी का, जिहड़ा वाहिगुरू मंत्र है सारी वो बाणी होया करती है। स्वाब का फरमान है कि आयो सुन पढ़न को बाणी, पर होया कि नाम विसार लगा लगे अन लालच, बिरथा जन्म प्राणी। नाम नूं तां भुल गया, लालचां च लग गया, जन्म नूं की हो गया, कहते बिरथा ही गया, बर्बाद हो गया जन्म इस कम तो बगैर। समझे चेत चेत मन मेरे, कहते समझ लै मेरे मना, समझ लै तू तो नशे ही नहीं छड्डदा, गां वालियां गल्लां की करनियां तैं, तू तो निंदिया ही नहीं छड्डदा, चुगलियां नहीं छड्डदा, ईरखा नहीं छड्डदा, बैर नहीं छड्डदा, फिर गां वाली गल कित्थे जाऊगी, तू तो पशु बनया है। आप ना ये सृष्ट में बिन बूझे पस ढोर, कहता तू तो पशु, महाराज कहते ढोर है, गधा है गधा। जे कोई होर कहते असीं लड़की है भी सानू गधा कहते, महाराज कहते है कि फिर आ जिहड़े काम नूं है गधा नहीं समझदा हुंदा, इधर नूं मोड़ो दूए पासे नूं जांदा, आ सड़क दे उत्ते मोड़ो, वो सीधा ही कार दे हेठां नूं आउंदा, पता ही नहीं उहनूं भी मेरे विच आ के लगने। कहते एवें जिवें तूं है उल्टे कामां च पिया है, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मां लोभ त्रोह। तू हुण समझ इस चीज़ नूं, तैनूं संगत मिल गई, गुरु नानक की संगत मिल गई, तुहानूं मिल गई ना सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने बैठे, बाकी तो संसार नहीं तुरे, जिन्होंने नहीं मिली वो तुरे फिरते हैं। थोड़े कुछ भाग जाग पे जिहड़े संगत च आ गए, क्यों बिन भागा सत्संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजा जी। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा, दो चीज़ां सब तो श्रेष्ठ ने। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, पर मिलदियां किहनूं ने, जिस पुरब लिखे का लैना, कोई नेक काम तुहाडा कीता होया जिहदे बदले तुसीं संगत च आ। हुण संगत च आके महाराज सानूं समझाउंदे हैं, कहते समझ चेत चेत मन मेरे, कथी संतन कथ कहानी। ए बाणी दे विच ਉਹ गल गुरु नानक साहब ने कहती जिहड़ी कोई दस ही नहीं सकता। लाभ लयो हर हृदय आराधो, लाभ लो ते परमेश्वर नूं हृदय च आराधना करो। छुटका आपने जानी, फिर आना जाना छुट जाया करदा। जमना मरना खत्म हो जाता जब बाणी नूं असीं हृदय विच आराधना शुरू कर दें। उदम सख्त सियाणप तुमरी दे, ता नाम बखाणी है वाहिगुरू जी। मैनू कृपा करके उदम भी दे तो शक्ति भी दे, ये सियाण भी दे, तो तेरिया चीज़ां ने मेरिया तो नहीं है, मैनू दे दे, मैं फिर तेरा नाम जपा, मैं कमला होया है। सही भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभ भाणी। सो इस तरह के नाल मन बाणी शरीर करके चार बाणियां ने साडे अंदर। पहला तो जिवें मैं बोलदा इहनूं बैखरी कहंदे, इहदे नाल भी बाणी पढ़ो, नाम जपो। दूसरी होया करती है मध्यमा, जिहड़ी कंठ च हौली हौली बोलदा। तीसरी होया करती है हिरदे की बाणी, जिन्हों पसंती बाणी कहते, टैलीपैथी होंदी है। बोलना नहीं, चलना नहीं, मुँह नहीं हिलाउणा, बुल नहीं हिलाउणा, अंदर बोलना, अंदर बाणी सुन रहा, मस्त हो रहा, झूमणिया इस तरह झूमना। उन्होंने पूछे तू क्यों झूमना, कहते अंदर मैं बाणी सुन रहा, नाम सुन रहा। उसते बाद परावाणी होंदी है। परावाणी मूल धार चक्कर जिहड़ा है रीढ़ की हड्डी च सब तो हेठां उत्थे होंदी है, स्टॉप साइलेंस होंदी है, उहदे च कोई फुरना नहीं होंदा।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਲਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗਾਓ ਜਿਵੇਂ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਓ ਜੀ ਭਰ ਕੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਘੰਟੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ 8-10 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ 8-10 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਜੀਭ ਮੱਲਕ ਮੱਲਕ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨਾ 2-4 ਸਾਲ ਜਪਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ 'ਚ ਨਾਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਹ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ 20 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ, ਚਾਹੇ 40 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਪਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਜ ਜਪੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀਭ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਾ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਲ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਜੀਭ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਫੁਵਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਬਲ ਮੰਗਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਪਾ ਜਾਪ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਮੇ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਘਾਰ ਧੁਨ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਧੁਨਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 5 ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਤਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ। ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨ। ਦੀਪਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰ ਕੋਰ ਬਜੰਤਰ ਤੈ ਸਾਜ ਤਖਤ ਸੁਲਤਾਨ। ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਗ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰ ਸੁਭਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਜ ਤਖਤ ਸੁਲਤਾਨ। ਸੁਖ ਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਗ ਸੁਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ 2 ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਲੀ ਨਾੜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਸਮਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਬਜਾਏ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਐ ਬਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਲੇ ਬਾਜੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਵਸਤ ਹੈ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਏ। ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਸਮਿਕ ਮਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਉਲਟ ਕਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਕਥੋਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੰਦਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ, ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ,
हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाम। जपा जाप ना विसरै, कहते हुण 24 घंटे नहीं वाहिगुरू विसरदा। ना जपदा है, ਅੱਖਾਂ भी नाम जपदियां, ਕੰਨ भी नाम जपते ने, सारा शरीर नाम जपदा है। ਜਦੋਂ ਜਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਰੀਕ ਛੇਕਾਂ। ਜਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਸਾਮ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਈ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੋ ਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਆਰ ਜਗਾ ਸਮਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ, ਦਸੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਖੋਜੇ ਘਰ ਲਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਭ ਲਿਓ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅਰਾਧੋ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਰਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਨ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਲਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਘੂੰ ਘੂੰ ਘੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਘੂੰ ਘੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ। ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਬੋਲੇ ਪਰਿਵਾਨ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਤਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਗੰਡੋਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆ ਤਨ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੌਲ ਘਚੋਲਾ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਝ ਲੈ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚਾਲੀ ਵਿਸਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੰਦ ਦੇਖਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਖਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇਖਦਾ, ਪੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖਦਾ, ਬਸੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਖੰਡ ਦੇਖਦਾ, ਦੀਪ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਡਰ ਜੇਰ ਸੇਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਰਮੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਦੇਖਦਾ 1,33 ਕਰੋੜ, ਜਖ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੰਨਰ ਦੇਖਦਾ, ਦੈਂਤ ਦੇਖਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਦਾ, ਪੰਖੀ, ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, ਪਰਵਤ, ਬੇਲਾ, ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਕੱਢੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੂਰਜ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਜਰਾ ਕੁ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਓਮਕਾਰ ਤਿਨ ਕਹਾ, ਸੋ ਧੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਧੁਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਗਿਰ ਜਾਣ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਸਿਮਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਸਿਮਰੇ, ਸਿਮਲੇ ਸਗਲ ਉਪਾਰਜਨ। ਸਿਮਰੇ ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਸਿਮਰੇ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆਂ ਸੱਚ ਸੋਆ। ਸਿਮਰੇ ਖਾਣੀ ਸਿਮਰੇ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰੇ ਸਗਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਿਮਰੇ ਬਰਮ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ, ਸਿਮਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਾ। ਸਿਮਰੇ ਜਖ ਦੈਂਤ ਸਭ ਸਿਮਰੇ, ਅਗੰਤ ਨ ਜਾਈ ਜਸ ਗਨ। ਸਿਮਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀ ਸਭ ਭੂਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜ ਭੂਤ ਨੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਖੀ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਆਦਮੀ ਨਾਲ। ਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸੰਘਾ ਦਿਓ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਹਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਜੂ, ਹਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਕੋਈ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ 'ਚ ਵੜਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੁਗੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 1 ਫੁੱਟ ਸੁੰਡ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਜਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਗੱਜ ਕਰਾ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਤੰਦ ਕੱਢਦੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ, ਹਾਥੀ ਕੀ ਚੰਗਾੜ, ਪਲ ਪਾਛੇ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਕੀਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖਿਚੜੀ, ਜਾਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ, ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਘਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਏ। ਬੱਕਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਲੈ। ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਹੁਣ ਗੰਡਾਸਾ ਦੱਬਿਆ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋ ਰੋ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮਾਸ ਖਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸਭ ਪੂਤਾ, ਸਿਮਰੇ ਬਨ ਪਰਬਤ ਅਵਧੂਤਾ। ਲਤਾ ਬਲੀ ਸਾਗ ਸਭ ਸਿਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮਨਾ, ਸਿਮਰੇ ਥੂਲ ਸੂਖਮ ਸਭ ਜਨਤਾ, ਸਿਮਰੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਕਰ ਮੰਨਤਾ, ਗੋਬਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ। ਸਿਮਰੇ ਜਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਵਰਨਾ, ਚਾਰੇ ਵਰਨ। ਸਿਮਰੇ ਗੁਣੀ ਚਤਰ ਸਭ ਬੇਤੇ, ਸਿਮਰੇ ਰਹਿਣੀ ਹਰ ਦਿਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੇ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਨਿਮਖਾ, ਆ ਪਲ ਵੀ ਨਿਮਖ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ। ਸਿਮਰੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਸੁਚ ਸੋਚਾ, ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੇ। ਸਿਮਰੇ ਸੌਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਜੋਗਾ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਗਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਨਾ ਲਖੀਆ ਇੱਕ ਖੇ, ਬੇਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ। ਐਸੀ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਉਦਣ ਦੀ ਹਾਕ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਹਾਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੁਆਮੀ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਕਾਟਿਓ ਭਰਮ ਸਗਲਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੀਸਾ ਏਕ ਬਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਹਵਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਇਆ ਮਿਟਾਵੋ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿਘਨ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਪ ਸਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਜੂਨੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਗੰਢੜੀਆਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਆਪਗੁਣ ਚੱਲੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪੂਤ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ, ਡੋਡੇ ਪੀਂਦਾ, ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਨਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਨਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ, ਜਨਮਤ ਕਸ ਨਾ ਮੋਇਓ ਅਪਰਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਚਲੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਦਰਾ ਦਹਿਤੀ ਸਬਤ ਕੁਲ, 7 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, 7 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਫਾ ਵੜ ਲਿਆ ਆਪੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ,
ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਐਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਉਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾਗਾ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਏ। ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ, ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਖੀ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੜੋਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਮ ਸੀਗੀ, ਮਿਸਿਸ ਬੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਰੂਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇਠਲੇ ਸੁਰਗ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵੀ 1966 ਜਦ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ, ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਗੰਧਰਵ ਲੋਕ 'ਚ, ਦੇਵ ਗੰਧਰਵ 'ਚ, ਸਵਰਗ 'ਚ, ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ 'ਚ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਲੋਕ, ਕਰਮਦੇਵ ਲੋਕ, ਅਜਾਨਦੇਵ ਲੋਕ, ਬਰਮ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਬਕੁੰਠ ਧਾਮ, ਸੱਚਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਰੂਰ, ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਜੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਲਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤਨਕ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵੀਏ ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਤਜ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਕੋ ਮਦਰਾ ਸਾਂਭਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰਾ ਦਹਿਤੀ ਸੱਤ ਕੁਲ, 7 ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਗ ਦਹੇ ਤਨ ਏਕ ਜਗਤ ਜੂਠ, 7 ਕੁਲ ਦੇ 100 ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਦਹੇ ਅਨੇਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧੂੰਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾ ਪੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਬੀੜੀਆਂ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਲੱਡ ਵੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਰੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਪੁਸਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਾ ਦੂ। ਨਹੀਂ, 10ਵਾਂ ਪੁਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ 10ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰੂਪ 10ਵੇਂ ਪੋਤੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੀਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਬਦਲਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਰਕਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਾਗਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਾਹਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਬ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, 5 ਭੂਤਕ ਚੋਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਜੇ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਤਨ ਮੌਨ ਬਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਨ, ਇਕਾਂਤ ਹੰ ਕਾਮ ਤਿਆਗੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਭਿਆਸ ਠਾਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਪ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਟ ਦਿਸ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਧਾਰੇ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਪਿਣ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲੂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਸਫਾਈ ਦੂਸਰੀ ਖੁਦਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੇਸੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੂਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲੂ। ਖੁਰਕ ਕਰੂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੂ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਿੰਸਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਇਹਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬਖੀਲੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਰਾਗ, ਦ્વੈਸ਼, ਪਖੰਡ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲੀ, ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਜਾਤ, ਜੋਬਨ, ਇਹ 5 ਠੱਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ। ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ 100 ਧੋਗੁਣ ਪਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਸਾਬਣ ਲੈ ਲੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲ ਧੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਤਨ ਮੌਨ ਬਾਣੀ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ। 2 ਵੇਲੇ 3 ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਜਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਨ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਵਿੱਚੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੜੀ ਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਨ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ। ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇਤਰ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਫੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ। ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਫੇਰ ਇਹ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆ ਵਚਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਬੜੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਤਨ ਮੌਨ ਬਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਰ ਇਕਾਂਤ। ਫੇਰ ਫੁਰਨੇ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਟੋਲ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਖੜੋ 2 ਵਜੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਨੇਚਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਫੇਰ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਸਥਾਨ। ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਸਵਣਾ ਖਾਵਣਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਪੇਟ ਭਰੇ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਸੋਇਆ। ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੂ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਿੱਟੂ। ਜੇ ਉੱਠ ਵੀ ਗਿਆ ਝਟਕੇ ਮਰਵਾਓ। ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਰਹੇਗਾ? ਨਾ ਥੋੜਾ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦਿਆ ਛੇਵਾਂ ਤਨ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾ ਬਈ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ? 3 ਬੋਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੀਰਥ 3 ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੀਰਥ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੈਲ ਦੌੜਾ ਲਿਆ। ਦੌੜਾਈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਰਥ, ਦੂਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਰਥ, ਤੀਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਅੱਧ 'ਚ ਗਿਆ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਲੰਮਾ, ਕਿੰਨੇ 1000 ਮੀਲ ਦਾ, ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਉਂ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਘੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੇ ਦਮ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਲਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਖੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ 88 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਗੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, 66 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਬਰਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਲੀ ਖੌਲੀਆ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਆ ਤਿਸ ਦੇਈ ਕੋ ਪਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਐਮ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਲੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਲੈ। 4 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਵੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਮਾਹੇ। ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੋ ਸੰਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਪਜੀ ਸੇਵਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ 10-10 ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਪਜੀ ਸੇਵਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਈ, ਮਮ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਐ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ 1 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 1 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਈਏ, ਰਹਿ ਰਾਜ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਸਵਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਅੰਤ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਐਸੀ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ।
ਬਈ ਉਹ ਆ ਬੇਬੇ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਰਸੀਲੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਘਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ, ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਿਓ, ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀ, ਤੁੰਦਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕੇ, ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਰੇ ਕਾਮਨਾ ਪੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਰੇ ਕਾਮ ਨਾ ਪੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 25 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੋ, 42 ਦਿਨ ਕਰੇ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ 1000। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਕਰ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਕਰਤੀ। 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, 1 ਸਾਲ ਭਰ ਕਰੀ ਜਾ, 6 ਹੀ ਹਟ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲੈ, ਜਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੁਰਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਾਲਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 7 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਮਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮਰਿਆ, ਵੀ BA MA ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ, ਕਹੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਦੀਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਦੀਵਾਨ, ਸ਼ਾਮਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੇ, ਐਡੀ ਨੇਰੀ ਆਈ, 150 ਦਰਖਤ ਰਾਹ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਤਾ। ਮਸਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਵੇਂ ਕਰਿਆ, 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਾਲੇ 150 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਚਿੰਤਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਿੰਤਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚਿੰਤਗੜ੍ਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਚਿੰਤਗੜ੍ਹ ਰੱਖੋ, ਆੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਨਹਾ ਧੋ, ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਰਦਾ ਖਾਈਏ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਨਾ ਅੰਡੇ ਖਾਈਏ, ਨਾ ਮਾਸ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, 6 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਮੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਨੰਗੀ ਖਵਾਜਾ ਵਿਸਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਰੇ ਕਾਮਨ ਪੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਕੀ ਤਿਤ ਛਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੁਨ ਤੰਤਰ ਮਹਾਨ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਨੱਠੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਟਾ ਹਟੂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੋਰ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਹਟਾ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਥੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੁਨ ਤੰਤਰ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਭੂਤ ਜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤ ਬਲਵਾਨ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤ ਜੱਟ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਖਬੀਸ ਜਿੰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੀਪ ਨ ਆਵੇ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਭੂਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੀ ਤਕੜੀ ਸੀ। 9 ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਦਿਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਬੇਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਨੌਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਖਬਨੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਜਦ ਲੱਗੂ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੁਣ ਕੁਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਦੇਹਲੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਮੀਪ ਨ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਪਠਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਤ ਨਰਜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਗਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ ਉਹ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਮੀਪ ਨ ਆਵੇ ਕੋਏ, ਪਠਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਤ ਨਰ ਜੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਨ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਪ ਵਿਹੀਨ ਹੋਏ ਬਾਤ ਗਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਸਿੱਖਨ ਯੋਗ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਇਹ ਤੋਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਦੇਤ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਹੀ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਆਹੀ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ। ਸਿੱਖਨ ਯੋਗ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਇਹ ਤੋਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਦੇਤ ਕਨੇਰਾ। ਰੋਜ਼ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਪ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ। ਨਾਉ ਤਰੀਕ ਵੇਖ ਤਰ ਲੀਨੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਛਹਿਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੰਘਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਔਰਨ ਕੋ ਵਿਧਿ ਉੱਚੀ, ਜਪ ਸੇਵਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਸੂਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਕਾਮ ਤੈਨ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਸੁਰਤਰ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮ ਤੈਨ ਗਊ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਓ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਕਦ ਸਿੱਕਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਾਰਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ ਆਦ ਤਿਲ ਸੰਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸੇਵ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਪਦਵੀ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ ਸੰਜੋਗ ਚਹਿਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਤੁਮਕੋ ਤੋ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਆਸ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਐਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਚੁੱਕ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਮੇਰ ਰਸਾਤ ਲਪਾਈ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੱਡ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹਿਰਦੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲਮ ਲਹਰੈ। ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਠਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੂਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਓ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਦ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਸਤੂਆਣੇ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ 84। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਣ ਕੇ ਸੀ ਟੁੱਬਾ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੂਸਰਾ ਟੁੱਬਾ ਮਾਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ 84 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਰ 84 ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਤਨੇ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਬਖਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕਰੇ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮਿਟੇ 84 ਆਵਣ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ 84 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਮਿਟੇ ਜੂਨ ਤੇ ਭਰਮਨ ਕੇਰੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਉਧਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੋਹ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਇਓ ਆਪਣੀ। ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਤਕ ਨਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਵੀ ਸੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ। ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਉਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ, ਤੇ ਤੇਰੇ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। 4:30 ਵਜੇ ਸਰੀਰ ਚੜਨਾ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਪੇ ਜਾਪ ਤਨ ਤਾਪ ਖਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਆਦੀ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਤਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਵਲਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਮਰ ਵੱਧ ਜੂ ਉਹਦੀ। ਕਰੇ ਕਾਮਨਾ ਜਥਾਯੁਰ ਤਥਾ ਜਾਪ ਤੇ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਬ ਸੁਣੀਏ ਇੱਕ ਜਾਪ ਪੜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਕੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਸੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਏ ਸਹਾਇਕ ਸੋਏ, ਸਹਾਇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਲ, ਜਿਉਂ ਧੰਨੇ ਕੀ ਧੇਨ ਕੋ ਠਾਕਰ ਚਾਰੇ ਨਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਿਤ ਜਪ ਪੜੈ ਤਿਮਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਧੰਨੇ ਮਨ ਗਊਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬੜੇ ਸਿਨੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜੂ, ਮਨ ਚਿੰਤਤ ਫਲ ਪਾਏ ਕੇ ਤਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭੈ ਪੀਤ। ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜੂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੰਤਰ ਸੋ ਜਾਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪ ਜਾਪ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੁਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਨੇ ਹਰ ਜਾਪ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਸੁਣੇ। ਇਨ ਪੈ ਨੇਮ ਜੋ ਏਕ ਕਰਾਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਮੇਂ ਜਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੇ, ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੇ ਬਿਨ ਜੋ ਜੇਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕਿਰਮ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਸਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕੇਰ,
ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਮਾਸਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਪੱਟਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 100 ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚਾਮਲਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ, ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰੀ ਚੰਦ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੁੰਨ ਵੱਢਣ 14 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਛੱਡਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚੰਦ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਏ। 15,000 ਫੌਜ ਝਾੜ ਲਿਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫੌਜ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਵਿੱਚੇ ਕਰਮਚੰਦ, ਵਿੱਚੇ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਵਿੱਚੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ, ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਉੱਠੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਓਮਕਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਓਮਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਮਰੋੜੇ? ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿੱਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਸੀ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਬਰਾਬਰ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 7 ਉੱਚਾ ਕਰੋ, 2-2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਆਪ ਤੋਂ ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ 7 ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦਬ ਸਿੱਖੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਬ ਕਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨ ਕਰ ਜੋਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, 2 ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਤੀ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਨੀ ਸੁਖੋ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ ਵਾਹ 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 ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੱਲੇ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕੀ ਦਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਈਏ ਬੇਅੰਤ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਹੇਠਾਂ ਲਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਿਆ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਤੇ ਝੁੱਲ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਦੇਣ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਠੀ ਪਾਓ ਸਵਰਨ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਖਤ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲੀਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਲੈ ਸੁੱਖਾ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਧ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੇਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਦ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝਣੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ, ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਗਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਾਫਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਫਰ? ਕਾਫਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਰੋਟੀ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਪਿੱਟੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬੜੇ 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਨਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਉਂਗਲੀ ਸੇ ਚੀਚੀ ਸੇ ਮੁੰਦਰੀ ਨਿਕਾਲੋ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੁਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੈ ਲੜਕੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ, ਕਦੇ 4 ਵਾਰੀ, ਕਦੇ 5 ਵਾਰੀ। ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਫਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਪੈ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਫਣੀ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਮੁਰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੁਰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗਪੌੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਪਰਥੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਫਣੀ, ਕਫਣੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਕੂਟ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਮੁੰਦਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਣੀਆਂ ਰੂਣੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਉਂਗਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਉਂਗਲੀ ਸੇ ਮੁੰਦਰੀ ਨਿਕਾਲੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 9 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 8-8 9-9 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਬਾਟੇ ਲਿਆਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ਾ ਕਾਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੁੱਟ ਪੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਾਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਆ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 25 ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਊ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ 25 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੋਦੜੀ ਜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਬਲ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ, ਟਾਕੀਆਂ ਜਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਤੇ 5 ਫੰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਖ ਸਾਧ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਮੁਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇ। 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਰਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਸ਼ਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਉਹ ਫੰਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਦੋ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਵਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਣ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੜ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਣ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਟੰਕਾਰ ਹੋਈ। ਤੀਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਓਝਲ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਚਲਾਇਆ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, 5ਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਲਏ, ਪਰ ਬਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਨਾਰਦ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਫੰਗ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਅਨਲ ਆਕਾਸ਼ ਪੰਛੀ ਡੋਰਵੋ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਫੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਜਾਪ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਤ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਸਤਿ ਕਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਫੇਰ ਨਾ ਸੋਇਆ ਕਰ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਲੈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰ ਨਾਵੇ। ਪਠ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੇ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੂਰਤ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਦਿਵਸ ਚਰੇ ਜਪ ਜੀ ਕਾ ਪਾਠ, ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੁਨੇ ਸਭ ਠਾਠ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ, ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਸਗਰ ਦਿਵਸ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਸੋਦਰ ਸਮੇਂ ਸੰਧਿਆ ਗਾਵੇ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਅੱਧਾ ਟਿੱਕੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਪੁਨਾ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਹਿਤ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਪੀਛੇ ਮਨ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। 16 ਪਠ ਪੁਨ ਸੈਨ ਕਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, 100 ਸਿੱਖ ਜਮਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਇਹ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਾ ਲੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਏ ਨਵੰਦੇ, ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗੁਰ ਜਾਪ 'ਚ ਬੰਦੇ। ਮੱਥੇ ਟਿਕੇ ਲਾ ਲਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵ ਸੁਣੰਦੇ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਭੈ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੰਜੈ ਸੋਦਰ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ, ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਵੱਲ ਪਿਰਮ ਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਵੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ द्वार, ਮਾਰਾ ਮਤ ਹਰ ਪੀਛ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਿੱਟੋ ਸਾਖਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ। ਜੋ ਹਾਟੋ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿੱਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰੋਵੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸ ਜਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਫਿਰ ਖਾ ਧੱਕੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਭੂਤ ਨੇ ਭੂਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੂਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੇਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਘਰ ਮਰੜ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ 7 ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੰਨਾ ਗੁੱਡਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਥੋਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਡਣਾ, ਥੋਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁੱਡਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਸਿਰੇ ਥਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਥਈ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਦੂਜਾ ਗੁੱਡਿਆ ਆ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੱਧੀ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਗੁੱਡਦੇ ਗੁੱਡਦੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 5-5 ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਡਾਵੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਥੋਤੇ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੂੰ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਬਈ, ਜੇ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਸਾਧ ਬੁਲਿਆ।